ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। अपनी अज की वीडियो का विषय है कि तवे ते पाई हुई पहली रोटी किस तरीके दे नाल साडी किस्मत बदल सकती है ते ओह तवे ते पाई हुई रोटी साडे भाग बना भी सकती है अते विगाड़ भी सकती है। ये साडे अपने उत्ते डिपेंड है कि असी अपनी किस्मत नूं चमकाउणा है जां विगाड़ना है ते ओह किहड़ी खास गल है उस एक रोटी दे विच, जां फिर ये समझ लो कि ओह किहड़ी शक्ति है साड़ी रोटी दे विच। इसलिए वीडियो नूं पूरा अंत तक ध्यान दे नाल जरूर सुनियो जे। ते आओ वीडियो नूं शुरू करते हाँ। ये सारी गलबात आपां इस वीडियो विच करांगे। यह एक बेनती है कि वीडियो नूं पूरा जरूर सुनिया करो अते कमेंट विच अपने विचार भी जरूर दिया करो अते इसे तरह तुहाडे लई चंगे चंगे विषयां दे वीडियो लैके आउंदे रहांगे। ते आओ वीडियो नूं शुरू करते हाँ। साध संगत जी, असीं अक्सर एक गल सुनते हाँ कि जैसा अन्न वैसा तन। कहण तो भाव इसका सीधा प्रभाव साडे शरीर दे उत्ते पैंदा है। साडे तन उत्ते अते मन उत्ते दोहां ते प्रभाव पैंदा है। ते इत्थे समझण वाली गल ये है कि असीं सिर्फ अपने खाने दे लई सुचेत नहीं रहना कि असीं की खा रहे हाँ, की पी रहे हाँ। जो भी साडे अंदर आन जांदा है वह हर चीज़ साडे शरीर ते असर करती है। जो खांदे हाँ, जो पींदे हाँ, जो सुनते हाँ, देखते हाँ, एक एक गल साडे मन उत्ते अते तन उत्ते असर पाउंदी है। इसलिए हमेशा यही ख्याल रखना चाहिए है कि असीं अपने अंदर की भेज रहे हाँ, क्योंकि उही चीज़ां फिर उही ऊर्जा बन के साडे शरीर ते काम करनगियां, साडे मन ते काम करनगियां। ते अज दी वीडियो विच यही दसांगे कि एक रोटी साडी किस्मत किवें बदलती है। ये समझाउण दे लई एक निक्की जी कहानी तुहाडे नाल सांझी करन जा रही हाँ। इस करके इस कहानी नूं पूरा ध्यान नाल सुनना अते समझना, तां फिर तुहानूं ये गल आसानी नाल समझ विच आ जावेगी। साध संगत जी, एक वार दी गल है, एक संत महापुरख एक पिंड विच आए। उन्हां साधुआं दे कोल जो मनुख भी अपना दुख लैके आउंदा सी, वो साधु जी उस मनुख दी हर मुश्किल हर दुख दा हल लभदे सन। कोई ना कोई जुगती जरूर दसदे कि मनुख दुख विचों बाहर आ जांदा। हौली हौली उन्हां साधुआं दे चर्चे चार चफेरे होण लग पए ते गल फैलदी फैलदी राजे कोल पहुंच गई। जदों राजे नूं पता लगा कि साडे नगर दे विच एडे पहुंचे होए संत जी आए ने, राजा भी धर्मी सी, पाठ पूजा करदा सी, नितनेम करदा सी, दान पुण्य करदा सी। फिर उसने सोचा क्यों ना साधुआं दे दर्शन कर लए जाण। किसी ने दस्सिया कि संत जी नगर तो बाहर जो जंगल है उत्थे रहिंदे ने। ते राजा फिर अपने कुछ क सैनिकां दे नाल साधुआं दे दर्शन करन वास्ते गया। साधु नूं जाके उन्हां ने नमस्कार कीती अते साधु दे अगे बेनती कीती, साधु जी तुसीं मेरी प्रजा दे इत्थे बहुत सारे दुख दूर कीते ने, पर आप तुसीं इन्नी कठिनाई इन्नी मुश्किल विच बैठे हो, तुहाडे लई ये जगह ठीक नहीं है। तुसीं मेरे नाल चलो, मेरे महल विच चलो। ये ते तुसीं की खांदे हो? साधु जी ने कहा कि मैं इत्थे कुछ ना कुछ फल खा लैंदा हाँ अते दिन दी मेरी रूटीन है कि मैं इक्को रोटी खानी है। और रूटीन प्रशादा कोई ना कोई एक प्रजा वासी मैनूं दे जांदा है। खानी ते मैं एक रोटी है, पर कहंदे राजा कहंदा नहीं, तुहाडे चाहे एक रोटी दा नितनेम है, चाहे जिन्नी मर्जी खाओ, पर मैनूं ये गल चंगी नहीं लगी कि मेरे नगर दे विच कोई साधु संत फकीर इस तरीके दे नाल जंगल विच जीवन बतीत कर रहा है। तुसीं मेरे नाल चलो, मैं तुहाडी सेवा करना चाहुंदा हाँ। साधु जी ने बड़ी ही मनाही कीती, नहीं मैं एक रोटी खानी है, पर राजा नहीं मन्निया। राजे ने कहा कि नहीं, मैं तुहानूं अपने नाल लैके ही जाना है। फिर उस साधु ने राजे दी गल मान लई ते अपनी शर्त रखी। साधु जी ने कहा कि मेरी जिंदगी दा एक नियम है
कि मैं दिन विच एक रोटी खांदा हाँ ते मैं तेरे महल विच भी जाके इक्को ही रोटी खानी है। उथे तू 36 प्रकार के भोजन मेरे सामने ना रखी, क्योंकि जिवें तुसीं इत्थे मेरे नाल जिद कर रहे हो उथे भी मैं तुहाडी कोई भी जिद नहीं मन्नांगा। मैं अपने हिसाब नाल रवांगा, इक्को रोटी खावांगा अते जमीन दे उपर ही लेटांगा, जमीन दे उपर ही सोवांगा। ते राजे ने 7 भजन कह के बचन मन्ने कि साधु जी ठीक है, पर तुसीं इस खतरनाक जंगल दे विच बाहर आ जाओ। मैं तुहानूं सुरक्षित करना चाहुंदा हाँ। ते राजा साधु नूं नाल लैके अपने घर विच चला गया। साधु जी उसे तरह करदे, एक रोटी खांदे ते रात नूं पुंजे ही जमीन दे उपर लेटदे। ते फिर कुछ दिन बीते ते महीने बीते। हौली हौली साधु दे विच कुछ ना कुछ चेंज, कुछ ना कुछ बदलाव आउण लगा। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਪਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਧੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਜੀ ਹੁਣ 1 ਤੋਂ 2 ਜਾਂ 3 ਫੁਲਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਧੂ ਜੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਰਾਣੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਗਾਇਬ ਸਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਜੀ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਭੱਜਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਸਾਧੂ ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦਾ ਫਲ ਸਾਧੂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਡਿੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭੁੱਖ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ ਝੱਟ ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਲ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸਾਧੂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਾਧੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਨ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਜੇ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਧੂ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਭੱਜੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਗਹਿਣਾ ਨਾ ਪੈਸੇ, ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਸੀ? ਸਾਧੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਸਾਧੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਅੰਨ ਖਾਧਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਅੰਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰਾ ਧਨ ਗੁੱਸਾ, ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਧਨ ਲਾਲਚ ਵਸ ਪੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਦੀ ਰਾਜਾ ਈਰਖਾ ਵਸ ਪੈ ਕੇ, ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਗੁੱਸੇ ਕਰਕੇ, ਕਦੀ ਲਾਲਚ ਵਸ ਪੈ ਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ? ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਨੇ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੋਰੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਤੇ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਉਸ
ਤੇ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਧਾ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸਾਂ ਹੀ ਖੜਿਆ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਕੋਲ ਪਰਤਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਦਾ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਧਨ ਦਾ ਹੀ ਅੰਨ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅੰਨ ਸਾਡੇ ਤਨ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਵੈਸਾ ਮਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਧਨ ਆਵੇ ਜੋ ਸਾਡੀ 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾ ਲਓ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।